பின்னால அவங்களுக்கு தேவை. So our first unit data. So ICT பொறுத்த மட்டும் we have 13 units. ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் நினைக்கிறேன். We have 13 units. First one, concept of ICT. First one, concept of ICT, and second unit, introduction to computers. Second unit, introduction to computers, and third unit, data representation. Third unit, data representation, and fourth one, logical circuits. Fourth one, logical circuits, and fifth, operating systems. Fifth one, operating systems, and seventh one, data communications and network. Data communications and networking. So in the all six, data communications and networking, and seventh one, system analysis. System analysis SDLC. Right? In the all seven subjects, நீங்க படிப்பீங்க. இந்த all seven subjects first year குரிய subject. So all seven subjects, the all seven are first year subjects. And from eighth subject, database. So eighth one, database. Ninth, programming. 10, HTML, web development. 12, Internet of Things. Sorry, 11, Internet of Things. 12 one, business. 13, right? In the 13 subjects, third one on சொன்னதானே data representation. So data representation and logical circuits, data communications and network, likewise database, programming. 1 2 3 4 5 subjects. So all together in the 5 subjects. So in the 5 subjects நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதிரியும் படிப்போம். அதாவது இந்த 5 subjects போர்ட்ல தான் வரும். ஸ்மார்ட் டீச்சிங் மெத்தட் இல்ல. ஸ்மார்ட் டீச்சிங் மெத்தட்ன்றது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எஜுகேஷன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் இல்ல இந்த 5 சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த 5 சப்ஜெக்ட்ஸையும் நாங்க போர்ட்ல பார்க்க போறோம். இதுல கோடிங் செக்ஷன் மட்டும், அதாவது தட் மீன்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங்கும் டேட்டா பேஸ்ட் கோடிங் எஸ்கியூஎலும் பைத்தன் கோடிங். ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ் மட்டும் ஸ்மார்ட்ல வரும், மத்தெல்லாம் போர்ட்ல போகும். மற்ற செக்ஷன் எல்லாம் போர்ட்ல போகும். ஸோ இது போக மத்த எல்லாம் நோட்ஸ். The old subjects are so altogether then 8 subjects totally. Other 8 subjects board la adhaadu smart la dhaan varum. Okay sir. So now ipo naanga indha paadathukkulla po. So here our first unit is concept of ICT. That means concept means what is data. Data anda enna, what is information, what is தகவல் anda enna, information னா enna, what the characters, what are the characters of information and data, how it is changing into, how data changes into information. So இதெல்லாம் தான் நீங்க நாங்க படிக்க போறோம். இந்த எல்லா விஷயமும் தான் இங்க பார்க்க போறோம். அது நீங்க கிரேட் 10ல so IT செஞ்சவங்க இருந்தா, O level IT செஞ்சவங்க இருந்தா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. O level IT ஸ்டூடண்ட்ஸ். Right, Jude, Farah, Nuha, Shahama, Mufliha. Right. So நீங்க எல்லாம் all IT students. Okay, good. Thank you. Hand down பண்ணுங்க. Right. நானே அதை blow hand பண்ணிக்கிறேன். Right. Okay. Thank you. Right. So in the O level IT bookல, so just இன்னொரு விஷயம் பார்த்துட்டு வரலாம். The O level IT bookல grade 10, O level ICT grade 10ல unit number 1 information communication technology ஒரு பாடம் இருக்குதா. இந்த பாடத்துல starting point தான் இது. இந்த பாடத்துல first we are going to see about data. First one, data. Right. What is data? Can anyone tell me or type the answer? What is data? யாராவது இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஸோ யாராவது ஆன்சர் மைக்ல சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டா, யாராவது ஆன்சரை மைக்ல சொல்லணும்னு விரும்பினீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் மைக் ஆன் பண்றேன், நீங்க ஆன்சர் சொல்லலாம். அப்படி இல்லை chatல கூட சொல்லிக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. Right. Here we are going to see about data. What is data?
in ICT, data mean that are the source of information. First one, we need to know about information. First one, we need to know about information. That means information means there's something, it will tell us everything. That means it will guide us to plan, guide us to take ideas, guide us to take actions. So the type of data we will call informations. அதாவது அர்ஜுனோட படம் ஒண்ணு வந்துச்சு, ரைட்? அர்ஜுனோட படம் ஒண்ணு வந்துச்சு, information is wealth அப்படின்னு. Information is wealth அப்படின்னு. So data is something which do not bear a proper meaning when standing alone. Yes, அதாவது data means அது தனியா இருந்தா ஒரு அர்த்தமும் இல்லை. So நான் சின்னோட எக்ஸாம்பிள், அதுக்காக உங்களோட கிரேட் 10 ஐடி படிச்சீங்களான்னு கேட்டேன். So here we can see, right, just see this one here. Ravi 78, 90, 79, 67, 60, 76, 98. So there are some data. We are called this one as data because so alone with 98 haven't no any meanings. So 98 எந்த 98க்கு எந்த மீனிங்குமே இல்ல, அது தனியா இருக்கிற டைம். So தனியா இருந்தா அதுக்கு எந்த மீனிங்குமே இல்ல. But here we can see, where is that 98? Oh, sorry, the 78 above me, the 76. Here is 76. The 76. So இங்க பாரு, இங்க உள்ள 76க்கு எந்த அர்த்தமுமே இல்ல. பட் இங்க உள்ள 76 ராவி in health education, health அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா, we can get idea. So இதுல இருந்து விளங்கணும், the data ஆனால் so அது alone தனியா இருந்தா எந்த மீனிங்குமே இல்லை. தனியா இருந்தா it will haven't any meanings. But கொஞ்சம் modify பண்ண, அத கொஞ்சம் நாங்க modify பண்ணா அதுக்கு ஒரு மீனிங் வரும். கொஞ்சம் modify பண்ண அதுக்கு ஒரு மீனிங் வரும். அந்த மீனிங் வர இடம் தான் இந்த. ஓகேயா? சோ அப்ப நாங்க திருப்பி நோட் செக்ஷனுக்கு போவோம். So then write the first note. எழுதுங்க. The term data is used to refer raw facts and figure which are input into a system in order to process and create meaningful information. Meaningful information. அதாவது இதுல என்ன சொல்ல வர்றால், அதாவது டேட்டா இன்புட் பண்றது, நாங்க டேட்டா இன்புட் பண்றது மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிறதுக்கு. அப்ப எதெல்லாம் என்ன விடயமெல்லாம், எந்த திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தருது, எந்த திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தருதோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் பேரு டேட்டா. So இப்ப எக்ஸாம்ஸ்ல, இனி எக்ஸாம்ஸ்ல எங்கயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்ஸ்ல they will ask, when they will ask what is data, you need to give the answer. The term data is used to refer raw facts and figures which are input into a system in order to process and create meaningful information. இது first one. So இது மட்டும்தான் ஆன்சர் ஆனு கேட்டா இல்ல, there are some answers also. So இன்னும் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. The next one, the data consists of numbers, words, sounds and image which neither bear particular meaning nor have organized in order to make decisions. சொல்றது விளங்குதா? சோ இவங்க தனியா இருக்கும் போது மீனிங்ஸ் இல்லாம, ஸ்டார்ட்ல சொன்ன மாதிரி இவங்க மீனிங்ஸ் இல்லாம இருக்கும். பட் இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்டா, இது சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணும் போது, ஒழுங்குபடுத்தப்படும் போது, ஆர்கனைஸ் பண்ணும் போது ஒரு மீனிங் தரும். விஷயம் விளங்குதா? சோ ஆர்கனைஸ் பண்ணா லைக் ஹியர். சோ இங்க பாருங்க, இதைத்தான் திருப்பியும் காட்டுறேன். இதே தான் திருப்பியும் we can see 78, 90, 79 எல்லாம் தனியா இருக்கும் போது அதுக்கு ஆன்சரே, அதாவது அர்த்தம் இல்லை, மீனிங் இல்லை. But அதை organize பண்றேன் into a table. We are organizing into a table. Then it will have an answer. The 78 and யாராவது வந்து சமன்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மார்க்ஸ் கேட்டா 78 இதை நான் இதை மறைச்சிக்கிட்டு
நான் இதை இல்லாம உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன் சமன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மார்க்ஸ் என்னன்னு கேட்டா ரிஸ்வாண்ட மேத்தமெட்டிக்ஸ் மார்க்ஸ் என்னன்னு கேட்டா சொல்லலுமா இல்ல சொல்ல விஷயம் இல்லைங்களா சோ இதான் டேட்டாக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் வித்தியாசம் கிளியர் எனி டவுட்ஸ் யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்தா சேட்ல கேளுங்க and third one data can be third one third data can be identified as the input into a system that intends to create meaningful information. So a simple answer what is data indicator adukulla a simple answer data can be identified as the input into a system that intends to create meaningful information. So vilangita is it clear or not? இனி யாராவது உங்கள்ட்ட வாட் இஸ் டேட்டான்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கொள்ள இயலுமா இல்லையா எஸ் ஓ நோ இல்ல பாருங்க திருப்பி இதை கொஞ்சம் நான் தெளிவா தமிழ்ல சொல்லிக்கிறேன் என்னென்றால் இது ஆன்லைன் கிளாஸ் சரி இது ஆன்லைன் கிளாஸ் அதாவது இந்த கிளாஸ்ல இப்ப நான் உன மூஞ்சி பார்க்கல நீங்க என்ன மூஞ்சி பார்த்துட்டு இப்ப இல்ல இப்ப பார்த்துட்டு இல்ல சோ நான் இந்த போர்ட்ல கிளாஸ் செய்யும் போது நீங்க பாத்துக்கலாம் சோ அப்ப இந்த டைம்ல நான் இப்படி கேட்கிற இடக்கட கேட்கிற ஆன்சர் நீங்க எஸ் ஓ நோ ஆன்சர் பண்ணால்தான் எனக்கு விளங்கும் நான் செஞ்சுட்டு போறது சரியா இருக்குதா சோ உங்களுக்கு விளங்குதா இல்லையா சோ அதுக்காக தான் எஸ் ஓ நோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிறேன் சோ அதனால எஸ் ஓ நோ ஒரு வேலை தானே ரெண்டு பேர் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க ஷஹாமா அண்ட் ஜூட் வேற யாரும் ஆன்சர் பண்றது இல்லை சோ அதர்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஆன்சர் நான் யாருக்கு ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் ரைட் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் டேட்டான்றது சரி சோ இந்த டேட்டாவை நாம டெஃபினிஷன் எழுதியாச்சு definition எழுதி முடிஞ்சது பிறகு but we can classify data into two types we can classify data into two types that means some data are numbers 78 90 20 2.1 3.1 they are all numbers numeric data likewise goodwill bad habits right thing wrong things இதே மாதிரியான டேட்டாஸ் இருக்குதா இல்லையா so அப்ப data can be classified into two types அங்க மேலேயே நாங்க இந்த மேலே வந்தோம் numbers words sounds and images so numbers okay numeric data but words sounds images data can be classified into two types so one type qualitative data அதாவது qualitative data quality சம்பந்தமான data so first type qualitative data ஒரு தட quality so இயல் பண்பு சம்பந்தமானது பண்புசார் தரவு தமிழ்ல சொல்லும் qualitative data and second one quantitative data first one qualitative data and second one quantitative data that means some numeric data quantitative means numeric data and the qualitative without any numeric ones right so அப்ப எழுதுவோம் இந்த அட்டவணையும் data can be classified into two types data can be classified into two types first one qualitative data second one quantitative data so here qualitative data means without any numeric types without any numeric type so எந்த numeric type இங்க வரப்படும் right so without any numeric type data are called into qualitative data and numeric data are called into quantitative data so, right okay so data can be classified into two types first type qualitative data and second one quantitative data okay இது so இப்ப data சம்பந்தமா so இப்ப நாங்க dataஸ் பத்தின விடயங்கள் okay so we can know now what are data and types of data right next one we are moving to information the main thing information already we have studied information means so processed data yes அதாவது information அப்படினு சொன்னால் process செய்யப்பட்ட டேட்டாஸ்க்கு தான் பேரு information டேட்டால இருந்து தான் டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணால் தான் என்ன வருது information வருது
டேட்டாவை நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணால் அங்க உருவாக்குறது information. We can create information. That is the first note also. Information can be defined as the data organized meaningfully. So meaningful organize பண்ணப்பட்ட data's தான் என்னவாம் பேரு information, right? So அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ப்ளே ஆக எழுதிட்டு வாங்க. Information can be defined as the data organized meaningfully. And second one, creation of information can be defined as the processing of data. அப்ப எனக்கு டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்றத இன்னொரு மாதிரியும் சொல்லலாமாம். அது என்னென்னால் ஐடென்டிஃபைட் as processing of data. சோ அப்ப டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு இப்ப ஏதாவது நீ ஐடில படிச்சுட்டு போற டைம்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு பாயிண்ட் ஒன்று வந்தா டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு பாயிண்ட் ஒன்று வந்தா அங்க நாங்க சொல்லுவோம் கிரியேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். சோ அப்ப இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் ஆகணுமா என்ன நடக்கணும்? டேட்டா ப்ராசஸிங் நடக்கும். If there is a data processing, then we can have information, right? Then next, for the purpose of processing should be instruction to follow. நாங்க ப்ராசஸ் ரைட் ஓகே மேல் நோட்ல சொன்னோம் ப்ராசஸிங் என்று சொல்றது தான் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு. டேட்டா ப்ராசஸிங் தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு. அதுக்காக நான் நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணணுமா? ரைட். அதுக்காக இந்த ஐடியாலஜிக்கு அப்பாற்பட்டு இதெல்லாம் நினைக்கிறேன் சொன்ன நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றேன் இயலாது. we can't do that one. ஒரு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணணுமா we must have some instructions. ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கட்டாயம் இருக்கு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருந்தால் தான் எங்களால என்ன செய்யலும் என்றால் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணலாம். சோ இப்ப இங்கே வாரனே சோ உங்களோட கிரேட் 10 புக் ரைட். சோ உங்களோட கிரேட் 10 புக்லயே இந்த டேட்டாஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணி டேபிளா மாத்திட்டாங்க. பட் in this table also இந்த டேபிள்ல கூட டோட்டல் average rank அப்படின்னு 3 columns உருவாக்குறாங்களா இல்ல பாருங்க. so there are 3 columns total, average and rank. so the total அப்படின்றது டோட்டல்ல கிரியேட் பண்ணணுமா என்ன செஞ்சா டோட்டல் வரும்? so எல்லாத்தையும் எட் பண்ணாதான் டோட்டல் வரும். average என்ன செய்யணும்? so எல்லாம் எட் பண்ணி to find the average we must add all of these and divide by 1 2 3 4 5 6. இந்த 6 ஆல டிவைட் பண்ணாதான் average வரும். அது மாதிரி ரேங்க். சோ இத ரேங்க் பண்றதுக்கு இத என்ன செய்யணும்? டிசைனிங் ஆர்டர்லயோ இல்லாட்டி அசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ ஆர்டர் பண்ணணும். அப்பதான் என்ன செய்யணும்? ரேங்க் பார்க்கணும். சோ அப்ப இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்தால்தான் இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் செஞ்சால்தான் டோட்டல் எவரேஜ் ரேங்க் we can find or not. அப்பதான் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அப்ப ஒரு டேட்டால இருந்து சம் டேட்டாஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ கிரியேட் பண்ணணுமா we must have some instructions. so instructions இருந்தால்தான் இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ண இயலும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாம இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ண இயலாது. சோ அதான் நீங்க சொல்றாரு for the purpose of processing there should be instructions to follow. after processing data according to the instruction given, information is produced, which is the outcome of processed data. okay so quick 11 right. right so last all the right இதனோட வாசிக்கும் போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன். அதாவது இப்ப என்னதான் கஷ்டப்பட்டு என்னதான் ப்ராசஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி நாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் somewhat later that will be transformed into data.
என்னதான் கஷ்டப்பட்டு நாங்க இன்ஃபர்மேஷனை கிரியேட் பண்ணாலும் என்னதான் கஷ்டப்பட்டு இன்ஃபர்மேஷனை கிரியேட் பண்ணாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பின்னால் ஆஃப்டர் த சம் சர்டன் பீரியட் the data information will be transformed into data. அதாவது என்னதான் இன்ஃபர்மேஷனா இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளைக்கு பின்னால என்ன டேட்டாவா மாறும். அதுதான் தமிழ் ஒரு பழமொழி சொன்னாங்க, பழக பழக பாலும் புளிக்கும். பழக பழக பாலும் புளிக்கும் என்றது அதுதான். காலம் போக யாருலயும் பிரயோசனம் இல்லாம இருக்கு. ரைட்? சோ பாருங்க, அதை இன்னும் தெளிவா இங்க நான் சொல்றதா இருந்தா அத இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா இங்க நான் சொல்றதா இருந்தா இங்க பாரு. சோ இப்ப இங்க here we can see இப்ப இங்க 468 454 472 472 எல்லாம் இருக்குதா? சோ இந்த டேட்டாஸ் இப்ப இங்க இருக்கிறது இன்ஃபர்மேஷன். somewhat later இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வச்சுக்கோங்களேன். சோ செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் வரும்போது சோ டோட்டல் அவரேஜ், சோ அவரேஜ் we can find. சோ மொத்தமா நாம் 3 டேர்ம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல எடுத்த மார்க்ஸ் எல்லாம் அவரேஜ் எல்லாம் எடுத்து அந்த அவரேஜ்ல எது டாப் அவரேஜ் அப்படின்னு பாப்போமா இல்லையா? சோ இந்த சந்தர்ப்பத்துல சோ இந்த அவரேஜ் இன்ஃபர்மேஷனா உள்ள இந்த அவரேஜ் அங்க இன்புட் வரும் டேட்டா. சோ அப்ப பாருங்க, இங்க உள்ள இந்த அவரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன், பட் இத 3 டேர்மையும் சேர்த்து 3 டேர்மையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும் போது இதுவும் அங்க ஒரு டேட்டாவா தான் போகும், இன்ஃபர்மேஷனா இல்லைன்னா அதுல இருந்து புதிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். சோ அப்ப விளைக்கணும், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்பயுமே இன்ஃபர்மேஷன்ஸா இல்ல. சோ எக்ஸாம்ஸ்ல அவங்க தெளிவா குழப்புவான். ரைட்? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் an information அப்படின்னுவான். இல்ல, information can be changed into or transformed into data. சொல்ற விஷயம் இதெல்லாம் MCQல ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். ஏ லெவல்ல பொறுத்த மட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கூட வரும், ஓ லெவல் மாதிரி இல்ல. ஓ லெவல்ல தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸே இல்ல. சோ ஏ லெவல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பந்தமா வர கொஸ்டின்ஸ் கூட, ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பந்தமா வர கொஸ்டின்ஸ் கூட. சோ அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பந்தமா வர கொஸ்டின்ஸ் கூட இந்த போக்குல பாத்துக்கங்க, தெளிவாவே குழப்பம். Information is an output of a process. Although information is an output of a process, the same information would be a data for another process. சொல்றதுதான் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அது ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனா வந்தாலும் மேபி இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு அது என்னவா போகலாமா, டேட்டாவா மாறலாம். சோ அப்ப எப்பயுமே ஒரு டேட்டாவா மட்டுமே இருக்காது. Data is always not a data and information is always not an information. Okay, right. So thus data and information can be identified distinctly through examining inputs and output for a particular process. So ஒரு process inputum outputum தெளிவா கண்டுபிடிச்சு we must identify which one is data and which one is information. Okay, right? So இப்ப நான் உங்களோட கேள்வி கேக்குறேன், I am giving you a 5 numbers. Right? So இப்ப நான் உங்கள என்ன phone numberல first 5 numbers சொல்றேன். இது இன்ஃபர்மேஷனா டேட்டாவா? Anyone? So நான் இந்த phone numberல first 5 number மட்டும் சொன்னா இது இன்ஃபர்மேஷனா டேட்டாவா? Right? If I giving you 7 numbers, 7 phone number, sorry 10 numbers தரணுமே. So 10 numbersல I am giving you only 5 numbers. Is data or information? அதெல்லாம் கேள்வி. So 3 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறீங்க, மத்தவங்களும் 3 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறீங்க, மத்தவங்க ரைட். சோ அதாவது பாருங்க, திருப்பியும் சொல்றேன். சோ இந்த போன் நம்பர்ல முதல் 5 நம்பரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீ என்னத்தை செய்ய போறா? அப்படித்தானே? முதல் 5 நம்பரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீ என்னத்தை செய்ய போறா? சஞ்சய் வை sorry
ரைட். சோ நீங்க என்ன இது இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, தெளிவா விளைக்கணும். தட் இஸ் நாட் அன் இன்ஃபர்மேஷன். பிகாஸ் இந்த 5 நம்பரை வச்சுட்டு தான் சொல்றேன். இந்த 5 நம்பரை வச்சுக்கிட்டு உங்களால என்னதான் செய்யலும் இல்ல. சோ என்ன மிச்ச நம்பர் தெரிஞ்சால்தான் அதை இன்ஃபர்மேஷனா மாத்துறதுக்கான சந்தர்ப்பம் வரும். சோ இப்ப நான் உனக்கு 70 or 50 அப்படின்றேன். சோ இது இன்ஃபர்மேஷனா டேட்டாவா? இது டேட்டா, இது டேட்டா. நான் சொல்றேன் மை ஐசி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஐசிடி மார்க்ஸ் இஸ் 70. இப்ப இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ற விஷயம் விளங்குதா? சோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து you can get an idea. If you get an idea, then the point is information. If not, that is data. அவ்வளவுதான். சரி, ரைட். சோ அப்படியே போறப்ப நெக்ஸ்ட் டாப் இதிலே தான் இப்ப இதுல அடுத்த பக்கம் பார்க்க போறோம். சோ இப்ப இதுல தான் முக்கியமான அடுத்த பாயிண்ட்க்கு வரோம். சோ இப்ப இதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்டா என்ன செய்றேன், டேட்டாவை எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் we are getting data, then processing into information, after some times information will be data. That means data information ஆ மாறி திருப்பி information data வா மாறி, data information ஆவி information data மாறி. so அப்ப data comes to data finally. That means வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், life is a circle. so பாருங்க எங்க ஆரம்பிச்சனோ அங்கே வந்து முடிச்சேன். டேட்டால ஸ்டார்ட் பண்ணோம், டேட்டால வந்து முடிச்சோம். பாருங்க வாழ்க்கையோட ஐடி இணைதா இல்லையா? சோ வாழ்க்கை ஒரு வட்டம். லைக்வைஸ் டேட்டாவும் லைஃப் சர்க்கிள் இருக்குது. சோ அதான் இங்க பாக்குறோம், லைஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் டேட்டா, லைஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் டேட்டா. சோ டேட்டா லைஃப் சர்க்கிள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா கிரியேஷன். சாரி தவறு எழுதுதான், டேட்டா கிரியேஷன் இல்ல, அதை போட்டுக்கங்க, டேட்டா கேதரிங். அதை எழுதிக்கங்க, டேட்டா கேதரிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா கேதரிங். செகண்ட் ஒன் இந்த கெதர் பண்ண டேட்டால, சோ டேட்டா கெதர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னா, சோ சேமித்த இந்த டேட்டால எது நல்ல எது சரல. சோ இப்ப நான் போயிட்டு ஒருத்தனை பத்தி கேட்கிறேன், சும்மா உங்கள்ட்ட கேட்பேன், ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்த புள்ளோட பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்க 1000 பேர் 1000 கிட்ட சொல்லுங்க. அது போல என்ன செய்யணும், அதுல இருந்து from that one I need to take which is right and which is wrong. எது சரி எது பிழைன்னு எடுக்கணும். சோ எது சரி எது பிழைன்னு எடுத்த பிறகு, இது சரி எது பிழை எடுத்த பிறகு பிழையானது நீக்கணும். சோ ஃபைனல் பாயிண்ட், ரிமூவல் ஆஃப் அப்சல்யூட் டேட்டா. சோ ரிமூவ் ஆஃப் அப்சல்யூட் டேட்டா. சோ பாருங்க, டேட்டா கேதரிங், மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் ரிமூவல் ஆஃப் அப்சல்யூட்டட் டேட்டா. ஓகேயா? சோ அப்ப டேட்டா லைஃப் சைக்கிள்ல there are 3 types. there are 3 phases, 3 steps. There are 3 steps. First one data gathering, second one data managing, third one removal of unwanted or isolated data. Quick இந்த diagram draw பண்ணு. Right. So this one is life cycle of data or data life cycle. Then we are moving into golden rule of information. Golden rule of information. இது என்ன, இது golden rule? அதான் பல பாலும் புளிக்கும். This is golden rule of information. So அளவோடு இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. That means so information பாத்துக்கங்க, 2014 so 2004 ஸ்ரீலங்கால டாப் இன்ஃபர்மேஷன் சுனாமி. ஸ்ரீலங்கால டாப் இன்ஃபர்மேஷன் சுனாமி. 2009 ஸ்ரீலங்கா டாப் இன்ஃபர்மேஷன் மஹிந்த ராஜபக்ஷ. எல்டிடி யுத்தம் வெத்தினது, எல்டிடி யுத்தம். ரைட், எல்டிடி யுத்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் 2019 பாஸ்தூரிதா ஜஹரான். அப்ப ஒவ்வொரு வருஷத்துல ஒவ்வொரு டாப், ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் டாப்.
அதே மாதிரி சோ அப்ப ஒவ்வொரு வருஷத்துல ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் டாப்ல இருக்குது சோ அப்ப ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் டாப் உண்டா அப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போ என்ன செய்யுது இட் இஸ் கோயிங் டவுன் இன்ஃபர்மேஷன் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகும் விளங்குதா சோ நாங்கள் அப்படித்தான் ஒருத்தருக்கு போயிட்டு திருப்பி திருப்பி ஒரு விஷயம் சொல்லி எப்பயுமே சொல்லிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கணக்கெடுக்காம போய்த்துருவாங்க சொல்லி போட்டு செஞ்சா சரி இல்லைன்னா சும்மிரி நாளைக்கு வந்து கேட்பாங்க பாரு நீங்க ஒருத்தரோட கூட இறக்கம் காட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கணக்கே எடுக்காம இருக்கும் இதே ஒரு நாள் கலைக்காம இருந்து பாருங்களேன் திருப்பி வந்துருவோம் மரம் சொல்ற விஷயம் விளங்குதா இல்ல இப்ப கோவிட் நாங்க கணக்கு எடுக்கிற மாதிரி சோ கோவிட்-19 வந்த புதுசுல எப்படி இருந்துச்சு ஒருத்த ஊரை விட்டு வெளியே போகுது இப்ப வீட்டுக்கு வெளியே தான் இருக்கிறான் ஏன் கோவிட்-19 இருந்துட்டே இருக்குது தொடர்ந்து இருந்தா பிரச்சனை சொல்ற விஷயம் இல்லைங்கதா சோ அப்ப லைக் வைஸ் டேட்டாவும் அப்படித்தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படித்தான் சோ இன்ஃபர்மேஷன் காலம் செல்ல குறைஞ்சிட்டு போகுமா சோ இதான் நாங்க கோல்டன் ரூல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சோ திஸ் இஸ் அதாவது வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் கோயிங் டவுன் வித் டைம் so this is called as golden rule of information so IT அப்படியே வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணி பாரு சரியா இருக்கும் right so golden rule of information குயிக்கா draw பண்ணுங்க right golden rule of information okay then next one big data so first நாங்க பார்த்தோம் data second பார்த்தோம் information now third one big data what is the big data big data big data அப்படின்றால் பெரிய டேட்டா எஸ் பெரிய டேட்டா சோ அப்ப சின்ன மனுஷன் இருப்பாங்க பெரிய மனுஷன் இருப்பாங்களா அதே மாதிரி சின்ன டேட்டா அதன் டேட்டா சோ பிக் டேட்டா பெரிய மனுஷனுக்கு தான் பேரு பிக் டேட்டா அதாவது வெயிட் கூடிய டேட்டா அதாவது என்ன டேட்டா வெயிட் கூடிய டேட்டா சோ வெயிட் கூடின டேட்டாஸுக்கு பேரு பிக் டேட்டா சில பிக் டேட்டாஸ் எப்படின்னா இப்ப சரி இப்ப எப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போடுறீங்களா ஸ்டேட்டஸ் சோ வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் போடுறீங்க சோ உங்களோட ஸ்டேட்டஸ மிஞ்சி போனா ஒரு 40 பேர் பாப்பாங்களா சோ மிஞ்சி போனா ஒரு 40 பீப்பிள்ஸ் ரைட் மிஞ்சி போனா ஒரு 40 பீப்பிள்ஸ் பாப்பாங்க உங்களோட டேட்டா அதாவது உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் சரி இதே என்ன ஸ்டேட்டஸ் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 700 பேருக்கு மேல என்ன ஸ்டேட்டஸ் பாப்பாங்க சோ என்ன ஸ்டேட்டஸ் கிட்டத்தட்ட 700 பேருக்கு மேல என்ன ஸ்டேட்டஸ் பாப்பாங்க சோ அப்ப உங்களோட போன்ல வேர்க்லோட் கூடுவா என்ன போன்ல வேர்க்லோட் கூடுவான்னு கேட்டா யார்ட போன்ல வேர்க்லோட் கூட என்ன போன்ல வேர்க்லோட் கூட why வேர்க்லோட் கூட ஏன் வேர்க்லோட் கூட சோ நிறைய பேரு ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம் right so big data அதான் so the big data means உங்களோட போன்ல நீங்க ஹேண்டில் பண்றது ஒரு big data இல்ல அது நார்மல் டேட்டா பட் Google or Facebook likewise WhatsApp Instagram so ivangella so these companies are handling much more data so ஒரு செகண்டுக்கு இப்ப இன்னைக்கு கூகுள் எடுத்துக்கிட்டா சோ இந்த டைம் எடுப்போமே சோ இந்த நேரத்துல இந்த ஒரு மினிட்ல ஒரு செகண்ட்ல கூகுள்ல எத்தனை சர்ச் நடக்குது சோ மில்லியன் கணக்குல சர்ச் நடக்கும் மில்லியன் கணக்கு டேட்டா கூகுள்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மில்லியன் கணக்கு டேட்டா கூகுள்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதனாலதான் இன்றைக்கும் கூகுளோட ஓனர் அந்த அளவுக்கு பணக்காரன் வாட்ஸ்அப் ஓனர் அந்த அளவுக்கு சல்லிக்காததுக்கு காரணம் என்ன அந்த குறிப்பிட்ட நேர வரையறைக்குள்ள பெரிய அளவிலான டேட்டாஸ் அங்க டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் சோ இந்த டேட்டாஸ் தான் பேரு பிக் டேட்டா சோ இந்த டேட்டாஸ சாதாரணமா ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கான்ட் ஹேண்டில் சோ சாதாரணமா எங்களால மட்டும் இந்த டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணிக்கொள்ள இயலாம் இந்த டேட்டாவை என்ன செய்யலாது எங்களால மட்டும் என்ன செய்யலாம் ஹேண்டில் பண்ண இயலாது அதனாலதான் இதுக்கு உருவாக்குறாங்க ஏஜென்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட் சிஸ்டம் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணி சோ அந்த ஏஜென்ட் சிஸ்டம் வந்து ரோபோட்டிக் சாஃப்ட்வேர் மூலமா right from this robotic software we are handling big data
ஹேண்ட்லிங் பிக் டேட்டா பாருங்க, ஒரு பிரச்சனை வருது, ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம், என்னோட பெரிய ஆளுக்கிறார் அவட்ட கையில கொடுத்து போட்டு நான் ஓரமா இருந்தோம், நான் திருப்பி அந்த பிரச்சனையில இருக்கப்படலாம். லைக்வைஸ் இங்கே அப்படித்தான். சோ பிக் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணலவா, யாருக்கு ஹேண்டில் பண்ணலுமோ அவட்ட கையில கொடுத்துட்டு நான் ஏன் டேட்டாக்குள்ள வந்து. சோ இதைத்தான் ஐடில பிக் டேட்டா அனலைசிஸ் செய்யுது. சரியாமா? இங்க பாரு, சோ ஃபர்ஸ்ட் நோட் எழுதுவோம், பிக் டேட்டா. ரைட். சோ இந்த ஏஜென்ட் சிஸ்டம் பத்தி நாங்க யூனிட் 13 லாஸ்ட் யூனிட்ல போய் படிப்போம். ரைட், பாருங்க. Organizations such as private companies and research institutions capture terabytes of data about their users' interaction in a business and social media. Right? So users the interaction பிசினஸ்லயும் சோசியல் மீடியாஸ்லயும் எந்த அளவுல வரணும், திஸ் இஸ் மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இந்த வேர்ட் மிச்சம் முக்கியம். என்னது? டெராபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. சோ அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல, limited timeல terabytes of data, that means terabytes mean, so in the PowerPoint presentation, I presented the presentation, so in the presentation verum 869 bytes, kilobytes, 869 kilobytes, just 869 kilobytes. So appa terabyte போணுமா இருந்தா, if I convert this one into terabyte, so இத மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1 million presentations தேவை terabyte-க்கு போறது. terabyte போறதுக்கு more than 1 million presentation I need to create terabyte data. So பாருங்க, அப்ப இவ்வளோ data's அப்படின்னு. So இந்த data, the volume of data that one has to deal has been exposed to unimaginable level with the time. So அப்ப time ஓட the explosion unimaginable ஆயிருக்கு. Right? So இந்த data allow, so கம்ப்யூட்டர்ல கூகுள் கம்பெனி ஒரு செகண்ட் டைம்ல எவ்வளவு டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணுமென்னு கேட்டா, we can't image that. எங்களுக்கு இமேஜ் பண்ணி ஒரு 10 டேட்டா, ஒரு 50 டேட்டா, கூகுள் என்ன வாப்பட சொத்தா 10-50 வாரத்துக்கு. கூகுள் கம்பெனி உலகத்துல மொத்தமா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுண்டு. சோ அப்ப கூகுளை பொறுத்த மட்டும் ஒரு செகண்டுக்கு மில்லியனுக்கும் மேல தரவு ஹேண்டில் பண்ணும். சரியா? ரைட். சோ நெக்ஸ்ட், last, the challenge of this era is to make sense of this large amount of data. அப்ப இந்த காலத்துல மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமே அதான் நான் சொன்னேன், எங்களால ஹேண்டில் பண்ணலாம். சோ யாரால? ரோபோஸால மனிதனால ஹேண்டில் பண்ணலாம். அதாவது இன்னும் தெளிவா சொன்னா, எந்திரன் 2.0 படத்துல அவருடைய பேர், அந்த வயசானவரை ஹேண்டில் பண்ண அவருடைய ஆறாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு யாருக்கு இயலாம். அப்ப அதனாலதான் திருப்பி சிட்டிய கொண்டு வந்தாங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பிக் டேட்டாஸ் சாதாரணமா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஆனதுனால we can't handle. Therefore we are creating big data analysis. That is, finally we will know about that in week number 13. So week number 13ல இத பத்தி தெளிவா பார்ப்போம். So இந்த நோட்டோட முடிச்சுப்போம். Okay, so எழுதுங்க, the challenge of this era is to make sense of this large amount of data. This is where the big data analytics is needed to be manage the data life cycle. Final one. Big data analysis legally involve collecting data from different sources. Right? அதாவது டிஃபரெண்ட் சோர்சஸ்ல நாங்க பிக் டேட்டா எடுக்கும் போதுமா கூகுள்ல மட்டும் இல்லை. சோ கூகுள்ல மட்டும் இல்ல பிக் டேட்டாஸ், அது ஃபேஸ்புக் சொன்னேன், வாட்ஸ்அப் சொன்னேன், சோ அப்ப நிறைய டிவைஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் யோசிங்க, இது லார்ஜ் டிவைஸ் சொன்னா இல்லையா? சோ அப்ப லார்ஜ்லி சரியா இன்வால்வ் இன் கலெக்டிங் டேட்டா ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் சோர்சஸ். சோ அப்ப கூகுள் எங்ககிட்ட இருந்து மட்டும் இல்ல, போன்ஸ்ல இருந்து, கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருந்து, காஸ்ட்ல இருந்து, கூகுள் மேப்ல இருந்து, சோ எல்லாத்துல இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ண.
manage it in a way that is become available to be consumed by analysis, and finally deliver the data products into fulfill the organization data requirement. அப்ப நீங்க விளங்கிக்கணும், இந்த கூகுள் கம்பெனிக்காரன், இந்த கூகுள் கம்பெனி சும்மா எல்லாம் டேட்டாவை கெதர் பண்றல. அவன் டேட்டா கெதர் பண்றதுக்கு முக்கியமான மெயின் ரீசன் கீழே லாஸ்ட் லைன் இருக்குது, என்னது? to fulfill the organization's data requirement. Organization data requirement fulfill பண்றதுக்காகத்தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு largely involved collecting data from different source. Okay, so அப்ப quick எழுதுங்க பார்க்க. Final note, big data analysis largely involve collecting data from different sources, manage it in a way that it becomes available to be consumed by analysis, and finally deliver data products to fulfill the organization's data requirement. Right. அப்ப பாப்போம், ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வந்தால் டேட்டா, இன்ஃபர்மேஷன், பிக் டேட்டா. ஓகே, மூணு டேட்டா, இன்ஃபர்மேஷன், பிக் டேட்டா. சோ பிக் டேட்டால இருந்து நாங்க அடுத்த பகுதி போறோம். சோ பிக் டேட்டால இருந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போறோம். characteristic of valuable information. So what are the characters of valuable information? So valuable information the characters என்ன? ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்ப valid? ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்ப valid? சோ இதுல வேலிடேஷன் பார்த்தால் முதலாவது வந்து சொல்லுவோம் ரெலவன்ஸ். சோ ரெலவன்ஸ் மீன் பொருத்தம் என்னும் தமிழ்ல பொருத்தம். ரெலவன்ஸ் அதாவது நான் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கிறேன், ரைட்? சோ ஸ்கூல்ல பொதுவா பாருங்களேன், ஸ்கூல்ல என்ன நடக்கும் என்றால், டீச்சர் ரைட் நான் நேற்று ஸ்கூலுக்கு வரல, சோ இப்ப இன்னைக்கு வென்ஸ்டே, சோ மண்டே நடந்த விஷயத்துக்கு போவோமே. மண்டே, சோ மண்டே டீச்சர் ஹோம்ஒர்க் கொண்டு தந்தாங்க, நான் மண்டே ஸ்கூல் போகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட், இப்ப வென்ஸ்டே டீச்சர் வந்து கேட்கிறா, நான் மண்டே ஒரு ஹோம்ஒர்க் தந்தேனே, யாரெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னு கேட்கிறேன். நான் எழுப்பி சொல்றேன், டீச்சர் நான் வரல. பாரு, டீச்சர் கேட்ட கேள்வி என்ன? வாட் இஸ் தி क्वेश्चन she asked, ரைட்? அவங்க என்ன கேட்டாங்க? ஹோம்ஒர்க் செய்யாதாக்கள் ஏன் ஹோம்ஒர்க் செய்யலன்னு கேட்டாங்க. why don't, right, why you are not doing homework ன்னு தான் கேட்டான். பட் நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணேன்? டீச்சர் மண்டே ஐ அம் லீவ், மண்டே நான் வரல, நான் லீவ் எடுத்தேன். இப்ப டீச்சர் கேட்ட கேள்விக்கும் நான் சொன்ன விடைக்கும் பொருத்தம் இருக்குதா? எனக்கு பொருத்தம் இருக்குது. ஏன் பொருத்தம் இருக்குது? நான் ஹோம்ஒர்க் செய்யலன்னு தான் அப்படி சொன்னேன். ஆனால் ஐடி படி பார்த்தா பொருத்தம் இருக்குதா? இல்ல. சோ கேட்ட கேள்வி என்னவோ, அந்த விட என்னவோ. சோ இதான் ரெலவன்ஸ். சோ கேட்கிற இன்ஃபர்மேஷன், எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எவரேஜ் தேவை, பட் டோட்டல் கொண்டு வந்து தாராங்க, அப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பொருத்தம் இல்ல. சோ இப்ப COVID-19 பேஷன்ஸ் ஸ்ரீலங்கால எத்தனை பேர்னு கேட்டா, இந்தியாவில ஒரு நாளைக்கு 1000 பேர் சாகுறான்னு பதில் சொன்னா செருப்பாடிய கருத்து வருமா இல்லையா? அதான் ரெலவன்ஸ். அப்ப ஸ்ரீலங்கால எவ்வளவு பேரு கோவிட் இருக்குதுன்னு கேட்டா அதர் அமௌண்ட் சொல்லணுமே ஒழிய அது சம்பந்தமா வேற சொல்லலாம் யோசனம் இல்லை. So that means relevance. So அப்ப information must be relevant to the requirement. Second, timeliness. இது timeliness. இப்ப டைம் ரெண்டு கேட்டா நான் சொல்றேன் நேத்தே டைம். What is the time now? Yesterday's time அப்படின்னா நான் மட்டும் மூளைக்கு உள்ளவனா இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்? வேற மாதிரி போய்த்திருக்கும். அதாவது நான் இப்ப உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். சோ இப்ப நான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன், இப்ப டைம் 11 ஆகுது. இப்ப டைம் 11 o'clock ஆகுது. உங்களுக்கு 11:30க்கு கிளாஸ் இருக்குதான்னு கேட்டா நீங்க ரிப்ளை பண்றீங்க, சார் நேத்து 11:30க்குன்னா கிளாஸ் இருக்கு சார்.
நான் கேட்ட கேள்வி பழைய மாஸ்க் இன்னைக்கு 11th கிளாஸ் இருக்குதாண்டா, நீ என்ன சொல்லணும்? இன்னைக்கு இருக்குதா இல்லையா? இதே நேத்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதான் டைம்லினஸ். So data must be, so information must be with the time, right? Next one, accuracy. Next one, accuracy. இந்த accuracy நான் என்ன செய்றேன்? கடைக்கு போறேன். 92 ரூபாய்க்கு 92 ரூபாய்க்கு திங்ஸ் வாங்குறேன். 92 ரூபாய்க்கு திங்ஸ் வாங்குறேன். 92 ரூபாய்க்கு திங்ஸ் வாங்கி போட்டு கடைக்காரர்கிட்ட சொல்றேன், கடைக்காரர்கிட்ட 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். எனக்கு எவ்வளவு மீதி வரணும்? எனக்கு எவ்வளவு மீதி வரணும்? சும்மா சொல்லுங்களேன், இன்னொரு கணக்கு. இப்படி அவங்களுக்கு கஷ்டமாக்கி அந்த கணக்கு இப்படி கேட்டு நான் கடைக்கு போறேன். 87 ரூபாய்க்கு 87 ருபீஸுக்கு, so 87 ருபீஸுக்கு திங்ஸ் வாங்கினேன். 100 ரூபாய் கொடுத்தேன். I am giving 100 rupees. Then what is the balance he must give to me? எவ்வளவு பேலன்ஸ் தரணும்? எனக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் தரணும்? 13 ரூபாய் தரணும். கடைக்காரர் சொல்றாரு, நீ மெட்ஸ் படிச்ச புள்ளு தானே, இதை ரோன் பண்ணா 10 தான் வரும், நான் 10 ரூபாய் தந்து 10 ரூபாய் திருப்பி தரேன். சோ இது அக்யூரசி இல்ல. சொல்ற விஷயம் இல்லைங்களா? சோ அக்யூரசி 13 ரூபாய் 50% 13.50 பேலன்ஸா 5 பேலன்ஸா 13.5 தரணும். பஸ்ல வாங்குற மாதிரி, பஸ்ல டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி 53 ரூபா டிக்கெட்டுக்கு 55 ரூபா வாங்குற மாதிரி இல்ல. சோ அப்ப அக்யூரசி என்றால் நாங்க கிளாஸ் 10:15 ஸ்டார்ட்னா 10:15 ஸ்டார்ட். கிளாஸ் 10:15 ஸ்டார்ட்டா 10:15 தான் ஸ்டார்ட். சோ அதுக்கு முதலையும் இல்ல, அதுக்கு பின்னாலையும் இல்ல. அதான் அக்யூரசி. லாஸ்ட் ஒன், லாஸ்ட்ல அதுக்கு முந்தினது லாஸ்ட், கம்ப்ளீட்னஸ். கம்ப்ளீட்னஸ் இது பார்க்கலாமேங்கன்னா, இது எங்கட கேர்ள்ஸ் கிட்ட நிறைய இருக்குது கம்ப்ளீட்னஸ் இல்லாத விஷயம். எப்படி வீட்டுல நானக்கும் எனக்கும் சண்டையா, அரவாசம் முழுங்கி நானும் செஞ்ச பிள்ளைய மட்டும் சொல்றேன், நான் செஞ்ச பிள்ளைய சொல்றேன்ல. இப்ப நான் தப்பி நானா மட்டும் அடி வாங்கி நடக்கிறா இல்லையா? சோதான் கம்ப்ளீட்னஸ். சோ நான் இங்க சொல்றதெல்லாம் இருக்க கூடாது சொல்லிட்டு போறேன் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல. சோ ஒரு வேல்யூபிள் டேட்டாவா இருந்தால் கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். எப்படி ஃபர்ஸ்டுக்கு மட்டும் தெளிவா எழுதி கடைசிக்கு அப்படியே கிறுக்கி வைக்கிறேன், கம்ப்ளீட் இல்ல. அப்ப டேட்டா கம்ப்ளீட் இல்லாம இருந்தால் அது வேல்யூபிள் டேட்டா, வேல்யூபிள் இல்ல. சரியா? அப்ப கம்ப்ளீட்டான விஷயமா இருந்தா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் தெளிவா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன், அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி. டேட்டாவை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். சோ இப்ப நான் உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா இனிமேல் சைனீஸ் தான் மொழின்னு சொல்லி போட்டு நான் சைனீஸ்ல படிப்பிச்சா எப்படி இருக்கும்? எங்க நாட்டுல மொழி சைனீஸ் தான் இனி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் உங்களுக்கு சைனீஸ்ல படிப்பிக்கிறேன். சைனீஸ்ல படிப்பிச்சா நீங்க யாரா இப்ப கிளாஸ் இருந்தீங்களா? எல்லாம் எளிமை பேசிப்பீங்க. நடக்குமா இல்லையா? சோ அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி. சோ விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். சோ அப்ப தெளிவா விளங்கிக்கங்க. சோ டேட்டாஸுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியான மாதிரி இருக்கப்படாது, இத மாதிரி இங்க போர்ட்ல தந்திக்கிற மாதிரி இருக்கணும். சோ அப்ப டேட்டாவோட கேரக்டர்ஸ் ரெலவன்ஸ், டைம்லினஸ், accuracy, completeness, understandability. So there are 5 major characters for valuable data: relevance, timeliness, accuracy, completeness, understandability. So in the 5 characters கட்டாயம் இருந்தாகணும். ஓகேயா? விளங்குதா? சார் இப்ப நீங்களே சொல்லுங்களேன், நான் படிப்பிக்கிறது டேட்டா மாதிரி இருக்குதா, இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இருக்குதா? உங்கள்ட்ட கேட்பேன். நான் எவ்வளவு நேரம் படிப்பிச்ச விஷயம் உங்களுக்கு டேட்டா மாதிரி இருக்குதா இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இருக்குதா? அதாவது நான் கேட்கிறேன், என்ன டீச்சிங் எபிலிட்டியா, என்ன டீச்சிங் எபிலிட்டி டேட்டாவா இன்ஃபர்மேஷனா? பாப்போமே விளைஞ்சு இருக்குதா இல்லையாண்டு. மத்தவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா? ஒருத்தர் தான் ரிப்ளை பண்றாரு, தாலாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்குதோ தெரியாதா படிப்பிக்கிறது.
சரி. சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படியே போமா. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் applicabilities of information in day to day life. So day to day lifeல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாரு. சோ ஒரு விஷயம் இன்ஃபர்மேஷனா இருந்தா we can take decision making. சோ இப்ப இந்த COVID-19 சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதால ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடைக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் கேன் டேக் டிசிஷன். சோ ஸ்கூல் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகணும், ரிசல்ட்ஸ் எப்ப ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுக்குதா இல்லையா? சோ பாருங்க, இது COVID-19 சம்பந்தமான டேட்டாஸ் கிடைச்சதா, சோ இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதால டேட்டா மட்டுமே கிடைச்சிருந்தால், சோ டேட்டா மட்டுமே இருந்திருந்தால் இவ்வளவு தூரத்துக்கு டிசிஷன் மேக் பண்ணிக்க ஏலா. சோ ரிலீஸ் பண்றது டேட்டாஸ் தான். இன்னைக்கு இத்தனை பேரு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டிருந்து ரிலீஸ் பண்றது டேட்டா. பட் அந்த டேட்டால இருந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, எந்த ஊர்ல எத்தனை பேருக்கு, எப்படி பரவுது, எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, இது சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்குதா இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வச்சுதான் இவங்க டிசிஷன் மேக் பண்ணி இதை மெயின்டைன் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், பாலிசி மேக்கிங். பாலிசிஸ், அதாவது இந்த கெசட் நிவேதன வருதா, சோ இப்படித்தான் நடந்துக்கணும், பள்ளிகள் இப்படித்தான் செய்யணும், சோ சேர்ச்ல இப்படித்தான் இருக்கணும், பழக்கஸ்தலங்கள்ல இந்த வேலைகள் தான் செய்யணும் அப்படின்னு டிசிஷன் மேக் பண்ண, அதாவது பாலிசிஸை மேக் பண்ணி தர. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து வர ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி தெரியுமா? சோ யோசிச்சு பாருங்க, உங்களோட ஸ்கூல்ல தேர்ட் மார்க்ஸ் வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு போலவல்ல உங்களுக்கு ஏ வருமா, பி வருமா, சி வருமான்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இதான் ப்ரெடிக்ஷன். சோ அப்ப தேர்ட் மார்க்ஸ் மட்டும் இல்ல, சோ எங்களோட ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் we can find our progress report. So எங்களோட ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் இருந்து we can assume that நான் எடுப்பனா, பி எடுப்பனா, சி எடுப்பனா, இல்ல அது கீழே போறான்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்ணணுமா இல்லையா? சோ அப்ப இதெல்லாம் யாருல இருந்து வருது? இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து வருது. சோ அப்ப இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சால் அதுல இருந்து இந்த விஷயங்களை எனக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிளானிங். என்ன பிளானிங்? ரைட். சோ அப்ப தார இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல இருந்து, சோ அப்ப நான் என்ன செய்வேன், நுவரலியாக்கு ட்ரிப் கொண்டு போறேன். சோ நுவரலியால மண் சரிவாம், அப்ப ட்ரிப்ப வேறுங்க மாத்தல, கெண்டி இல்ல கொழும்பு சைடுக்கு மாத்திக்கிட்டு போவோமா இல்லையா? சோ இதான் பிளானிங். சோ அப்ப இன்ஃபர்மேஷன் சரியா டைமுக்கு கிடைச்சா, சோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னா, ரைட். சோ பிளானிங் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னால், நான் போற வழியில ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு, என்னது, நான் ஹெல்மெட் இல்லாம ரோட்ல போறேன், முன்னால போலீஸ் இருக்கிறான்னு யாராவது சொன்னா நான் ரோட்ல மாத்தி வேற ரோட்ல போவேன். பாருங்க, ஐடியா மாத்தி அடுத்த ஐடியா இருக்கலாம் இல்ல? சோ இதெல்லாம் யாரால? இன்ஃபர்மேஷன் ஆல. ஷெட்யூலிங். சோ இப்ப இன்றைக்கு ஐடி கிளாஸ் 10:15 10:15 ஸ்டார்ட் ஆகி 10:15 ஸ்டார்ட் ஆகி எத்தனை மணிக்கு முடியுற ஐடியாண்டு வந்தா அந்த 11:30 11:45 பின்னால நான் என்ன செய்யலாம், what can I do ன்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுப்பீங்களா இல்லையா? அதான் ஷெட்யூலிங். இதெல்லாம் யாருல இருந்து? இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து. அடுத்த மானிட்டரிங். அடுத்தது மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன். நாங்க மானிட்டர் மட்டும் போடி. மானிட்டரிங் அப்படின்னா மேற்பார்வை செய்தல் அப்படின்னு தமிழ். மேற்பார்வை செய்தல். அப்ப எனக்கு ஸ்கூல் விட்டு இத்தனை மணிக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்னு தெரிஞ்சா நான் போய் கை கட்டி பாத்துட்டு இல்ல கிரிக்கெட். சோ இதே பாருங்க, நீங்க தான் இப்ப என்ன செய்றீங்க, நீங்க மேற்பார்வை தான் செய்றீங்க. யாராவது நோட்ஸ் எழுதுறீங்களா? யாராவது நோட்ஸ் எழுதுறாளா இருந்தா பிரச்சனை, எழுதாம இருந்தா என்ன செய்றீங்க, யூ ஆர் ஆடியன்ஸ். சோ நீங்க என்ன செய்றீங்க, இப்ப மானிட்டரிங் பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். விலங்குதா சொல்றது? சோ நான் பேசுறது ஸ்பீடா இருக்குது, நான் பேசுறது தெளிவில்லை அப்படி இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அடுத்தது drawbacks. So IT drawbacks, இங்க நாம பாக்குறது drawbacks of manual methods in manipulating data and information. So டேட்டாவையும் இன்ஃபர்மேஷனையும் கைமுறையில கையாள்வதனால, சோ கையால மேனுவலா ஹேண்டில் பண்றதுனால வர ப்ராப்ளம்.
டேட்டாஸையும் இன்ஃபர்மேஷனையும் மெனுவலி ஹேண்டில் பண்றதால வர ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நாங்க இங்க பார்க்க போறோம். சோ மெனுவலா ஹேண்டில் பண்றதுனால இன்கன்சிஸ்டன்சி, அதாவது இன்கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா, அதாவது இன்கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றது இது என்னன்னு கேட்டால் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தெளிவில்லா தன்மை அப்படின்னு தமிழ்ல நாங்க சொல்ற பேரு வந்து இசைவாக்கமின்மை அப்படின்னு இன்கன்சிஸ்டன்ட். அதாவது ஒரு ஓர்டர் இல்லை. இப்ப நான் தமிழ்ல நான் இங்க டைப் பண்ணிக்கிறதால நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கிறீங்க. இதே நான் எழுதி வச்சிருந்தால் 60 பேர் நிறைய பேருக்கு ரீட் பண்ணலாம இருக்கு. சோ நான் டைப் பண்ணிருக்கிறதுனால ரீட் பண்ணி எழுதுறீங்க. இதே நான் எழுதி மட்டும் வச்சிருந்தால் சோ நீங்க நிறைய பேரு இதை பார்த்து ரீட் பண்ணிக்க எழுத்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. சரியா? சோ அப்ப இதை நான் சொல்லுவோம் இன்கன்சிஸ்டன்ட், அதாவது ஒரு ஒற்றுமை, ஒரு விளக்கமே. அப்ப நான் கையால எழுதி டேட்டாஸை சேவ் பண்ணினா, நான் கைமுறையில டேட்டாஸை சேவ் பண்ணினா நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு பின்னால என்னாலேயே வாசிச்சு கொள்ளலாம் போகும். இதுதான் இன்கன்சிஸ்டன்ட். அதே மாதிரி டூப்ளிகேஷன். டேட்டா டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றது நாங்க எஸ்ஏ எழுதின மாதிரி தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ எழுதுங்க அப்படின்னா நாங்க எப்படி எஸ்ஏ எழுதிருப்போம், ஒரே ஒரு விடயத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம், ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு பந்தில ஒவ்வொரு மாதிரி எழுது. இதுதான் டூப்ளிகேஷன். சோ இதுதான் நாங்க கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர்ல டூப்ளிகேஷன் இயலாது. ஒரு டேட்டா ஒரு முறை எழுதினா அதே டேட்டா திரும்பி வந்தா அது காட்டும் அந்த டேட்டா திருப்பி இருக்குது அப்படின்னு. டேட்டாவை ஏதோ ஒரு ஃபார்மட்ல சேஞ்ச் பண்ணித்தான் எழுத வேண்டி இருந்தது. ஏதோ ஒரு ஃபார்மட்ல சேஞ்ச் பண்ணித்தான் எழுத வேண்டி இருந்திருக்கும். சோ அதான் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணா. ஆனா இதே கையால் எழுதும் போது ஒரே விஷயத்த 10 முறை சொன்னாலும் நான் 10 முறை எழுதிக்கிட்டே போவேன். ஏன் 10 முறை சொன்னாலும் 10 முறை எழுதுவேன் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு அதை கண்டுபிடிச்சுக்க கஷ்டமா இருக்கு. ஏன் ஏற்கனவே எழுதுனா இல்லையா, அதை நான் ஏற்கனவே ரைட் பண்ணிக்கிறேனா இல்லையான்ற விஷயம் கையால சொல்லும் போதுனா தமிழ் 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 இல்ல நீங்க 10 முறை தமிழ் இங்கிலீஷ் 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 இல்ல எழுதிய போவீங்களா இல்லையா? ஏன் மேல எழுதினமா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும். அதான் கைமுறையில வர ப்ராப்ளம். இன்கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டூப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எரர்ஸ் அண்ட் டிலே இன் ப்ராசஸிங். அதாவது எரர்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிள் கூட. ஏன் நான் கையால எழுதும் போது, கையால செய்யும் போது பிளவாரத்துக்கான சந்தர்ப்பம் கூட. இப்ப மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஒரு கணக்கு தாரணம் உங்களுக்கு நான் 48.5ஐயும் 7.95ஐயும் கூட்டுங்க அப்படின்னா மேபி நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு கூட டைம் எடுக்கும். இதே கால்குலேட்டர்ல கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தி கூட்டினா டைப் பண்ணி என்டர் பண்ண ஆன்சர் வருமா இல்லையா? அப்ப பாருங்க, கம்ப்யூட்டரை விட மேனுவல் மெத்தட் ஸ்லோ. அதான் நீங்க எழுதுறேன் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எரர்ஸ் அண்ட் டிலே இன் ப்ராசஸ். அடுத்து lack of sharing information. இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றதுல உள்ள ப்ராப்ளம். இப்படி வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப அவங்களோட உமாவை படிக்கிற காலத்துல போட்டோகாபி மெஷின் ஒண்ணு இல்லை. அதனால தெரியும் அவங்க படிக்காதது காரணம். ஏன் இப்பதான் போட்டோகாபி மெஷின் இருக்கிறதுனால நான் நோட்ஸ் அப்படி இருந்தா நீங்க பிரிண்ட் எடுத்துப்பீங்க, இன்னொரு தேவையா போட்டோகாபி பண்ணி கொடுப்பீங்க. இதே இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் போட்டோகாபி மெஷின்ஸ் இல்லாத காலத்துக்கு போமே, உமாப்பட காலத்துக்கு காலத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா அங்க போட்டோகாபி மெஷின்ஸ் இல்ல. சோ அப்ப அவங்க ஒருத்தர் நோட்ஸை பார்த்து எழுதத்தான் வேணும். சோ மனித அங்கங்களை பார்த்து எழுதத்தான் வேணும். ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸை பார்த்து வரையத்தான் வேணும். சோ நீங்க எல்லாம் வரைஞ்ச காலங்க நீங்க போட்டோ எடுத்து குறிச்சதான். ஸ்ரீலங்கா மேப்ல யாழ்ப்பாணம் அணி இருக்குது, யாழ்ப்பாணம் மேல் இருக்குது, கொழும்பு இங்க இருக்குது, கெண்டி எங்க இருக்குதுன்னு நீங்க மார்க் பண்ண மட்டும்தான். யூ ஜஸ்ட் ஒன்லி மார்க். ஆனா உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வரைஞ்சி மார்க் பண்ணாங்க. சோ இன்னொரு ஆள் தேவையா இன்னொருத்தர் வரைஞ்சிதான் எடுக்கணும். சோ அப்ப இப்படி வரைஞ்சி ட்ரோ பண்ணி செய்ய போனா இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இல்லையா? சோ அதான் lack of sharing information. அடுத்தது reduces user service. சோ யூசர் சர்வீஸ் வந்து reduced. அதாவது அந்த பாவனையாளர்களோட தேவை மந்தமாகும், ஸ்லோவாகும். யூசர் சர்வீஸ் ஸ்லோவாகும். ஏன் யூசர் சர்வீஸ் ஸ்லோவாகுதுன்னா, சோ ஏஜி ஆபீஸ் யாராவது பேத்திக்கிறீங்களா, போஸ்ட் ஆபீஸ் யாராவது பேத்திக்கிறீங்களா, இது பாருங்க நான் சரியா லேட் ஆகும். இதே இமெயில் பண்ணி பாருங்க குயிக்கா போயிடுது. அப்ப கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணும் போது ஸ்பீட் கூடும். அதை மேனுவல் மெத்தட்ல பெரிய ப்ராப்ளம், ஸ்லோ டைம்.
manual மெத்தட்ல ஆக பெரிய ப்ராப்ளம் டைம். சோ அப்ப drawbacks என்னென்றால் drawbacks-ல ஆக முதலாவது inconsistent, அதே மாதிரி duplication. அடுத்து possibility of errors and delay in process, அடுத்து lack of sharing information, reduced user services. So இதெல்லாம் manual மெத்தட்ல உள்ள drawbacks. ஓகேயா? alright. So then next one, internet. What is internet? Right? So இதெல்லாம் இப்ப பாருங்க ஓஎல்ல படிச்ச பாடங்கள் தான். இதெல்லாம் ஓலெவல்ல சொட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்ச விஷயங்கள். நாங்க இங்க என்ன செய்யறோம் இப்ப தீட்டுறோம். கத்திய தீட்டாவே புத்தியை தீட்டின மாதிரி இப்ப என்ன செய்யறோம், கொஞ்சம் புத்திய தீட்டுறோம். இவ்வளவு நாளா நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி நிம்மதியா இருந்தோம் தானே. இப்ப கொஞ்சம் படிப்போம். ரைட். சோ பாப்போம் இன்டர்நெட். சோ நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இன்டர்நெட் அப்படின்றால், சோ நீங்க படிச்சீங்க தானே ஓலெவல்ல. இன்டர்நெட் அப்படின்னா what is internet? என்ன இன்டர்நெட்? நெட்வொர்க்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க். சோ இங்க பாரு, the internet is defined as a network of networks in which users at any one computer can, அதாவது the internet is defined as a network of networks in which user at any one computer can, if they have permission, get information from any other. So அப்ப எனக்கு பெர்மிஷன் இருந்தால் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் நான் தந்துட்டேன். அதனால என்ன செய்றீங்க, என்ன கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல டிஸ்பிளேல என்ன இருக்குதோ அதை நீங்க உங்களோட போன் டிஸ்பிளேல பாக்குறீங்க. சோ இதான் இன்டர்நெட். The internet is defined as a network of networks in which users at any one computer can, if they have permissions, get information from any other computer. So இப்ப நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி ஒரு தகவலை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, அந்த டேட்டாவை கூகுள் பெர்மிட் பண்ணணும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு. அந்த டேட்டா பெர்மிட் யூஸ் பண்றதுக்கு கூகுள் பெர்மிட் பண்ணால் தான் உங்களால என்ன செய்யலாம், அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? சோ இது இன்டர்நெட் ஃபர்ஸ்ட் திங். சோ இந்த இன்டர்நெட் சொல்றது, இந்த இன்டர்நெட்டுக்கும் ஒரு பேரண்ட் இருக்குது. சோ இந்த இன்டர்நெட் எங்க இருந்து உருவாயிச்சு அப்படின்னா அஃபானெட் ஓ அர்ஃபானெட் அப்படின்னு, அஃபானெட் ஓ அர்ஃபானெட் அப்படின்னு யூஎஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, யூஎஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கார்பரேஷனாலதான் முதல்ல இந்த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணாங்க. இவங்கதான் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த அஃபானெட்டை யூஸ் பண்ணாங்க. சோ இது சம்பந்தமான மேலதிக விளக்கம் எங்களோட யூனிட் நம்பர் 6ல பார்ப்போம். மேலதிக விளக்கம் எங்க பார்ப்போம், யூனிட் நம்பர் 6ல பார்ப்போம். சோ அப்ப அஃபானெட்ல நெட் இன்டர்நெட் அடிப்படை. சோ பேசிக் இன்டர்நெட் பேசிக் அஃபானெட். சோ இந்த இன்டர்நெட் பேசிக்ல இருந்து, இந்த இன்டர்நெட் பேசிக்ல இருந்து தான் இன்டர்நெட்டை உருவாயிட்டாங்க. பட் எப்ப வேர்ல்டு வைட் வெப், எப்ப வேர்ல்டு வைட் வெப் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அண்ணில இருந்தா இன்டர்நெட் நாங்க பயன்படுத்தினோம். எப்ப, அது 1990s பிறகு. நீங்க பிறக்கிறதுக்கு 11 வருஷத்துக்கு முந்தி, மிச்ச காலம் இல்ல இன்டர்நெட் உருவாய். இன்டர்நெட் உங்களை விட 11 வருஷம் தான் மூப்பு. உங்களை விட இன்டர்நெட் 11 வருஷம் மூப்பு, என்னை விட ஒரு 4 வருஷம் மூப்பு. அவ்வளவுதான். என்னை விட ஒரு 4 அல்லது 3 வருஷம் இன்டர்நெட் என்னை விட ஒரு 4 அல்லது 3 வருஷம் தான் இருக்கு. அவ்வளவுதான். மிச்ச காலத்துக்கு முந்தையெல்லாம் இன்டர்நெட் இல்ல. பாருங்க. However, the general public didn't use the internet much until after the development of the World Wide Web in the early 1990s. So the internet also 90s kid. சொல்லுங்கதா, இன்டர்நெட் 90s kid தான் எங்கள மாதிரி. ரைட், இங்க பாரு. So World Wide Web. So இதோட எழுதிட்டீங்களா? The internet is defined as a network of networks in which user at any computer can, if they have permission, get information from any computer, any other. The US Department of Defense laid the foundation of the internet with a network called ARPANET.
However, the general public didn't use the internet much until after the development of the World Wide Web in the early 1990s. Okay, right. So next one, World Wide Web. இதுக்கு தமிழ்ல சொல்லுவோம் உலகளாவிய வலை. WWW, World Wide Web. இந்த World Wide Web அப்படின்றது இது எங்க எப்ப பிகின் 1991ல. சோ இது உண்மையிலே பிகின் ஆச்சு 1991. The World Wide Web comes into begin in 1991. இது யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ. யாரு கண்டுபிடிச்சாரா? டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ. சோ வேர்ல்ட் வைட் வெப் இந்த கேள்வி முக்கியம். சோ இது எக்ஸாம்ல கேள்வியாவும் கேட்பாரு. வேர்ல்ட் வைட் வெப் கண்டுபிடிச்சவரு டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ. இஸ் த developer of WWW and the moment who direct the World Wide Web Consortium, right? A group of industry and university representative that oversees the standard of the web technology. So அதாவது இந்த வெப் டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் சம்பந்தமான எல்லா விடயங்களும். சோ நீங்க ஒரு உலகளாவிய நீங்க ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணணுமா? If you want to create a website, you must take permission from W3C, right? W3C அதாவது WWW கன்சோர்டியம்ல இருந்து நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கியா. சோ நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கினால்தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னா வேர்ல்ட் வைட் வெப் நீங்க யூஸ் பண்ண இயலுமா இருக்கு. சோ இல்லைன்றால் உங்களால வேர்ல்ட் வைட் அதாவது உங்களோட வெப்சைட்டை ப்ரமோட் பண்ண இயலாது, லான்ச் பண்ண இல்ல. சோ இது சம்பந்தமான விடயம் எல்லாம் யூனிட் நம்பர் 10ல வரும். How to create a website and how to launch and how to direct it அப்படின்ற விஷயம். சோ எல்லாம் எங்க யூனிட் நம்பர் 10ல போய் படிப்போம். சோ எங்க யூனிட் நம்பர் 1 அப்படின்ற இந்த பாடம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த பாடம் உண்மையிலேயே ஐடி பத்தின அறிமுகம் தாரதுக்காக பாடம். தட் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஐடி. சோ இங்க இருந்து நீங்க ஐடியை விளங்கிக்கிட்டு தொடர்ந்து ஹேண்டில் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். சோ இதுல அடுத்த விஷயம் வரும். இந்த வேர்ல்ட் வைட் வெப்ல மிக முக்கியமான விஷயம் தான் HTTP. சோ நீங்க எல்லா வெப்சைட்ஸுக்கும் பொதுவா பார்க்கும்போது வெப்சைட்ஸ் பேர் எல்லாம் நேம்ஸ், the website's name starting from http:// இந்த HTTP hypertext transfer protocol அப்படின்னு இது பேரு hypertext transfer protocol அப்படிங்கும். இந்த hypertext transfer protocolல இருந்துதான் இந்த வெப்சைட்டுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் வரும். சோ இங்க பாருங்க, HTTP is the set of rules for exchanging files on the world wide web. சோ அப்ப files எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு files யாரு? Text, graphics, image, sounds, videos and other multimedia files. So files அப்படின்னு சொல்றது டெக்ஸ்டா இருக்கலாம், கிராபிக்ஸா இருக்கலாம், இமேஜ்ஸா இருக்கலாம், சவுண்ட்ஸா இருக்கலாம், வீடியோஸா இருக்கலாம். அப்படி இல்ல ஏதோ ஒரு மல்டிமீடியா ஃபார்மட்ல இதா இருக்குது. இது டாக்குமெண்ட் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க டாக்குமெண்ட். சோ இதா கூட இருக்கலாம், என்னவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன பேரு? ஃபைல். சோ இந்த ஃபைல்ஸ் வேர்ல்ட் வைட் வெப்ல நாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளணுமா? எங்களுக்கு என்ன வேணும்? HTTP என்ற புரோட்டோகால் வேணும். HTTP வேணும், ரைட்? சோ அதே மாதிரி இந்த hypertext அப்படின்றது இந்த hypertext is the document that make content on the web and it is possible to contact hypertext document by mean of hyperlinks. அதாவது hyperlinks. சோ இது நீங்க இதுவும் 10வது பாடத்துல தான் HTML hypertext markup language அப்படின்னு hypertext markup languageல இருந்து வெப்சைட்ஸை கிரியேட் பண்ணும். சோ இந்த வெப்சைட்ஸை கிரியேட் பண்றது hypertext. இது எப்படின்னா டெக்ஸ்ட் கிராபிக்ஸா மாத்துறது. டெக்ஸ்ட் என்னவா மாத்துறது? கிராபிக்ஸா மாத்துறது. அதான் hypertext அப்படின்னு. சோ டெக்ஸ்ட் கிராபிக்ஸா மாத்துறது. இந்த கிராபிக்ஸா மாத்தணுமா இருந்தால் சில ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வேணும். அந்த எடிட்டர்ல வர அவுட்புட் எதுல? வெப் பிரவுசர்ஸ்ல வரும். சோ அதான் நீங்க எழுதிக்கிறாரு, டு வியூ files on the web it is needed a web browsing software. சோ அப்ப வெப்சைட்டை பார்க்கணுமா என்ன வேணும்? வெப் பிரவுசிங் சாஃப்ட்வேர் வேணும். வெப்சைட்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்ணணுமா எங்களுக்கு வெப் பிரவுசிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும். சோ அதான் கூகுள் குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ், வேற மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ், இது மாதிரியான ஆட்கள் தேவை. இவங்க இருந்தால்தான் வெப்சைட்ஸ் பார்க்கலாம், வியூ பண்ணலாம். ஓகேயா? So அடுத்தது, the software is used to view different documents on web. The
The software is used to view different documents on the web which are known as web pages. அதாவது இவங்களுக்கு தான் சோ வெப்சைட் அந்த browserல வார ஆட்களுக்கு தான் என்ன பேரா வெப் pages. சோ அதுதான் பேரு வெப் pages. அதாவது a collection of one or more web pages is a website. பாருங்க அப்ப ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெப் பேஜஸ் சேர்ந்தால் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெப் பேஜஸ் சேர்ந்தா அவங்களுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோமா வெப்சைட்ஸ் என்ற பேர் சொல்லுவோம். ஒன்றுக்கு மேல சேர்ந்தா அவங்களோட பேரு வெப்சைட்ஸ் அப்படின்னு. The first page of a website is often called as home page. So website first page க்கு என்ன பேர் சொல்றோம்? Website first page பேரு home page. Okay? Right. Each website in the www has a unique address which is called the Uniform Resource Locator, URL. சீர்மை வள இடப்படுத்தி அப்படின்னு தமிழ்ல. அதாவது each website in the www has a unique address which is called the Uniform Resource Locator. So இப்ப நீங்க சாதாரணமா கூகுள் அப்படின்னு எழுதினால் சாதாரணமா கூகுள் அப்படின்னு எழுதினா அது வெப் பேஜ், அது கூகுள் நேம். இதே நீங்க http://www.google.com எழுதினால் இப்ப அது வெப் URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர் அப்படின்னு. சோ விளங்கிச்சா? ரைட். சோ அப்ப நாங்க அடுத்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் பத்தி படிக்கணும். சோ இந்த விஷயத்த நாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், சோ நான் இந்த கிளாஸ் ரைட் சோ 11:30 ஆகுது, நான் 10 ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும், கொஞ்சம் டிலே ஆயிட்டு. சோ பாப்போம். நான் அப்ப என்ன செய்யறேன்டா, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ன்றதால நிறைய நோட்ஸ் எழுதிட்டோம். சோ அதனால கொஞ்சம் ஏர்லியா ஃபினிஷ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன். சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்போம். ரைட். சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கமிங் சண்டே சரியா? அது சரியா 10:15க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். 10:15ல இருந்து 11:45 வரைக்கும். கமிங் சண்டே 10:15ல இருந்து 11:45 வரைக்கும் எனக்கு கிளாஸ் நடக்கும். ஓகேயா? சோ அப்ப இந்த கிளாஸ்ல படிச்ச விஷயங்கள் சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லாட்டி கிளியர் அப்படி இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்தா ப்ளீஸ் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ரைட்? என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சோ இதுல நோட்ஸ் விடுபட்டவங்களுக்கு நான் நோட்ஸ் அனுப்பி வைக்கிறேன். சோ இந்த PDF ஃபைல, சோ இந்த PowerPoint ஃபைல் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். சோ அதுல பார்த்து நீங்க நோட்ஸ் எழுதி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். அதுல பார்த்து நோட்ஸ் நீங்க எழுதி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சோ அப்ப நீங்க நோட்ஸ் எழுதி கொள்ளுங்க. ரைட். அடுத்த இன்னொரு விஷயம், ரைட், சோ முக்கியமா எனக்கு இப்ப தேவை உங்களோட ஃபீட்பேக். சோ என்ன போன் நம்பர் நான் இப்ப உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன், என்னோட போன் நம்பரை. சோ மேபி உங்கள்ட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட போன் நம்பர். இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி என்னோட போன் நம்பரை சென்ட் பண்றேன். நீங்க என்ன செய்யுங்க, இப்ப நான் கிளாஸை கேன்சல் பண்ண உடனே நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப், அதாவது உங்களோட ஃபீட்பேக். இந்த கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு, விளங்கிச்சா இல்லையா அப்படின்னு உங்களோட ஃபீட்பேக் சென்ட் பண்ணுங்க. ரைட். சோ அப்ப இல்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கணுமா? இப்ப நான் தான் உங்களோட ஸ்டார்ட்ல சொன்னேன், சோ இந்திய படிப்பிச்சது சோ இங்கிலீஷ் தமிழ் ஓகேயா, அப்படி இல்ல மொத்தமா இங்கிலீஷ்லயே படிப்போமா, இல்ல என்ன எப்படி செய்வோம்னு உங்களோட ஐடியாஸ் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க தான் எக்ஸாம் எழுத போறால் நான் இல்லை. அதனால எப்படி செய்வோம், என்ன செய்வோம் என்ற சம்பந்தமான ஒரு உங்களோட ஐடியாஸையும் அடுத்த ஃபீட்பேக், இந்த கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது சம்பந்தமான ஒரு ஃபீட்பேக்கையும் அனுப்பி வைங்க. ஓகே, தென் நாங்கள் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களை மீட் பண்ணுவோம் சண்டே 10:15 AM. Okay, then see you. Thank you. Fi amanillah and have a nice day.